to an Ethernet protocol. That is, our local area network, the most common protocol used in today's world, especially for wired connection, is Ethernet. It's very cheap. It's one of the oldest protocol or first protocol, very simple to implement, and it's also fast. 10 Mbps থেকে 10 gigabits per second আমি যেতে পারি. This is the diagram of the first Ethernet drawn by Robert Metcalfe, যে এই প্রোটোকলটা আর কি ক্রিয়েট করেছিল. So Ethernet again depends on how we connect the device, right? Originally শুরু হয়েছিল সেইভাবে বাস টপোলজি দিয়ে, where you had the single wire where the devices tapped into the wire. But এখানে সমস্যা হচ্ছে যে কেউ একসাথে কিছু পাঠাতে পারতো না, একসাথে পাঠাইলেই collision হতো. Later on came in the star topology. এখানেও যখন হাব ইউজ করতাম তখন collision হতো, but এখন আমরা সুইচ ইউজ করলে there is no collision here. So this is how we can also extend the network using this. So this is the এখন prevailing topology used in local area network. So যেহেতু এখান দিয়ে just like network layer আমার IP header বসানো হয়েছিল, এই link layer এ যদি আমি Ethernet ইউজ করি, that will also include, since it's DataLink layer, not only a header but also a trailer. And a header এর মধ্যে this is the information that we add, খুব বেশি না, very few, and trailer এ we add this. So এইটাকে আমরা যদি একটু দেখি, প্রথমটা হচ্ছে preamble. There are not a lot. Preamble is very simply nothing but synchronization bits. ঠিক আছে, এখানে একটা ভুল আছে, it's not 7 bytes, হ্যাঁ, it should be 8 bytes. 7 এত pattern and the last one is this pattern. Preamble is nothing but দেখো না, এটার কোনো ইয়ে নাই কিন্তু 10101010. So it's to help the source and the destination to synchronize between themselves. যেহেতু 7 bytes of একই pattern, 7 bytes কিন্তু 56 bits. So এরকম bits যেতে কোথায় গিয়ে থামবে, so থামাটা বোঝানোর জন্য the last one is called start frame delimiter. That means this is where the synchronization bits ends. So যখন receiving end user 101010 পড়তে পড়তে হঠাৎ যখন দেখে যে 11, তাহলে ও বুঝে যে আচ্ছা ঠিক আছে, শেষ হয়ে গেছে আমার synchronization bits. এর পরের বিটটা will represent the destination address. Again, it's just for synchronization. So second 6 bytes and the third 6 bytes represents 6 bytes manage to 48 bits, so it represents the MAC address, source and destination. And type is very simple. It indicates যে আমার network layer থেকে যে প্যাকেটটা আসছে কী ধরনের network, is it IP version 4, IP version 6, or is it any other IP protocol that are being used. There are some few aside from IP version 4, Novell, তারপর Apple Talk এগুলো আছে, বাট ওরা খুবই কম. সো ইট ইন্ডিকেটস যে আমার নেটওয়ার্ক লেয়ার প্রোটোকলটা কী, এটাই টাইপটা রিপ্রেজেন্ট করে. দেন অফকোর্স উই হ্যাভ দ্য ডেটা, অ্যান্ড ডেটাটা it has a limitation that it has a minimum size and a maximum size. মিনিমাম হচ্ছে 46 bytes and maximum হচ্ছে 1500 bytes. এর চেয়ে বড় আমি পাঠাতে পারি না, পাঠাতে হলে আমাকে আরেকটা ইয়ে করতে হয় আর কি. Last is the FCS, which is known as the frame check sequence. তোমরা ওই error checking technique 320 করে আসছো. You have seen what checksums are, and you have also seen what CRC is, right? Cyclic redundancy check. এটা হচ্ছে division, modulo 2 division use করে it checks whether or not আমি যে ডেটাটা পাইছি সেটা ঠিক আছে কিনা. So Ethernet এই জিনিসটা CRC দিয়ে চেক করে, and CRC is much better than actually checksum. যদি এরর ডিটেক্টেড হয় তাহলে পুরো ফ্রেমটাকে ড্রপ করে দেওয়া হয়, ওই ডিভাইসটা ড্রপ করে দেয়. ওকে, সো ইথারনেটের মধ্যে কোনো কানেকশন ক্রিয়েশন এসব কিছু নাই, অ্যান্ড ইটস আনরিলায়েবল, কোনো অ্যাকনোলজমেন্ট এগুলো কিছু নাই. ইট ডাজন্ট ডু দ্যাট. ইথারনেটে যদি আমি হাব বা অন্য কিছু ইউজ করি তাহলে আমি ওই CSMACD প্রোটোকলটা ইউজ করতে হয়, কারণ হাবের মধ্যে কলিশন হওয়ার চান্স থাকে, সুইচে লাগে না, সুইচ ইজ কলিশনলেস. ইথারনেটের সাধারণত মানে IEEE নমেনক্লেচার হচ্ছে 822.3, ঠিক আছে. আমরা নাম দিছি বিকজ ইট ওয়াজ গিভেন দ্য নেম ইথারনেট বাই রবার্ট মেটক্লাফ. So it's a wired connection which uses the Ethernet protocol,
অ্যান্ড ওটা ডিফারেন্ট ডিপেন্ডিং অন হোয়াট টাইপ অফ মিডিয়া ইউর ইউজিং, সে আমার ব্যান্ডউইথও চেঞ্জ হয় আবার মিডিয়াও চেঞ্জ হয়। সো এটারও একটা নমেনক্লেচার আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাজ ইউ ক্যান সি হিয়ার, আমরা এই লিস্টটা দেখি যে দ্য ফার্স্ট রিপ্রেজেন্টস দ্য ব্যান্ডউইথ অ্যান্ড পরেরটা হচ্ছে এই কী ধরনের ওয়ার। হ্যাঁ, সো দিস ইজ টি হলে ইউজুয়ালি যেটা হয় ইটস টুইস্টেড পেয়ার কপার কেবল, অ্যান্ড 10টা রিপ্রেজেন্টস যে আমি 10 Mbps ব্যান্ডউইথ পাবো আর কি। সো ওই ধরনের ওয়্যার ব্যবহার করা হয়, ওই ধরনের কপার ওয়্যার ব্যবহার করা হয়। অ্যান্ড ইউজুয়ালি কপার ওয়্যার হলে আমার ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স বিটুইন ওয়ান ডিভাইস টু দ্য আদার ইজ 100 মিটার্স, নট মোর দ্যান 100 মিটার্স। কপার ওয়্যার আমরা বেশি ডিস্টেন্স যেতে পারি না, বাট ফাইবার অপটিক হলেই উইচ ইউজুয়ালি FX, TX, TX না তো FX অ্যান্ড LX অ্যান্ড SX, এগুলা উইল রিপ্রেজেন্টস ফাইবার অপটিক কেবল। ওটার ক্ষেত্রে ডিস্টেন্সটা বাড়ে অ্যাজ ইউ ক্যান সি হিয়ার, ঠিক আছে। অ্যান্ড বেস স্ট্যান্ডস ফর দ্য মডুলেশন টেকনিক। সো কেউ যদি বলে যে তুমি কোন ধরনের ইথারনেট ইউজ করছো, সো ইফ ইউ টেল দেম দ্যাট ইটস 100 base T, which means that you have a bandwidth of 1 gigabits per second and you are using a untwisted pair cable category 5E, ঠিক আছে। সো